اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ یہاں پہ جتنے بھی دربار دیکھیں گے یہ واحد دربار ایسا ہوگا جو روحانیت کی راہ پہ چلنے والے شخص کا نہیں، جی جی بالکل، لیکن محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے انہیں روحانی شخص بنا دی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں لیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں عاشق رسول غازی علم دین شہید صاحب کے مزار پہ، تو آئیے آپ کو پہلے مزار کا اندر سے وزٹ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پر کسی سے پوچھتے ہیں غازی صاحب کے متعلق، ان کی زندگی پر روشنی ڈالے، اور غازی صاحب کو غازی صاحب کا لقب کیوں ملا اس کے متعلق پھر ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ہے غازی علم دین شہید صاحب کی جو مزار مبارک ہے، لاہور میں موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں پہلے ہم یہاں دعا مانگتے ہیں۔ یہ غازی صاحب کی طرف ذرا کیمرہ کیجیے گا، ادھر اس کو ذرا کلیئر کریں۔ غازی صاحب 3 دسمبر 1908 کو پیدا ہوئے ہیں اور 31 اکتوبر 1929 کو شہادت کا بلند مرتبہ نصیب ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ آپ کا اسم گرامی بھائی جان؟ میاں نصیر احمد نام ہے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ، آپ لاہور سے ہی ہیں کہ آؤٹ آف سٹی سے ہیں؟ نہیں، میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے۔ اچھا، آپ بھی شیخ پورہ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی سبحانی صاحب کے ساتھ ہی آپ آئے جی، یہ ہیں؟ دوست ہیں میرے۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، تو آپ بھی پنجاب یونیورسٹی سے؟ جی بالکل، پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا ماشاءاللہ، پنجاب یونیورسٹی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ملازمت ہے میری۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ تو دونوں بھائی ماشاءاللہ، حسن سبحانی صاحب بھی، آپ بھی میاں صاحب، ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو۔ جناب، تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ میاں صاحب آپ بھی دین کی تعلیم کے حوالے سے مسلمان بھائیوں کو کوئی اچھا سا پیغام دیں، تاکہ دیکھیں یہ بڑا ایک ہمارے لیے یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ مسلمان سارے ہی جانتے ہیں آلموسٹ، جی جی یہ محبت کا انمول واقعہ ہے۔ آپ یہاں پہ جتنے بھی دربار دیکھیں گے یہ واحد دربار ایسا ہوگا جو روحانیت کی راہ پہ چلنے والے شخص کا نہیں، جی جی بالکل، لیکن محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے انہیں روحانی شخص بنا دیا۔ مطلب وہ جو سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا تھا وہ ایک سائڈ پہ، جی جی اور ان کا جو جذبہ تھا وہ ایک سائڈ پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جذبے کا آپ انعام دیکھ لیں کہ حضور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے انہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر مبارک میں اتارا، بے شک بے شک، ان کے جیسے خاکی جو ہے وہ خود سے دیکھیں اتارا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو، اور جب اتار رہے تھے تو تب انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ترخانوں کا بیٹا، چونکہ لوہار تھے تو کہنے لگے کہ ترخانوں کا بیٹا جو ہے وہ ہم پہ بازی لے کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ محبت کا انعام ہے، اور صرف کل کی بات نہیں ہے، آج بھی دیکھ لیں، ہم لوگ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ماشاءاللہ، یہاں جتنے لوگ آ رہے ہیں یہ سارے جو عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ انعام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب بھائیوں کو نصیب فرمائے۔ اور ایسا انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں، اور صرف اسے ہی نوازتے ہیں جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے پناہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہم جو ہے وہ بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ جیسے مرضی ہوں، ہمارا کردار جیسا مرضی ہو، لیکن ایک چیز پہ ہم سارے متفق ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی بات آئے گی تو ہم سارے متحد ہیں، اور الحمدللہ اپنی جان دینے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی مطلب سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم تمام بھائیوں کو، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہم سب کے دلوں کو عاشق رسول بنائیں، ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے روشن کریں، منور فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں لیا سے۔ لیا سے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ غازی صاحب کے عشق میں آپ بھی آئے ہیں؟ جی بالکل، وہ اللہ کے ولی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اور اس لیے اب آیا ہوں لیا میں سے لاہور، جی جی، تو میں نے کہا یہاں پہ حاضری دے کے انشاءاللہ جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غازی صاحب ماشاءاللہ جی عاشق رسول ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں بھی اللہ پاک سچے عاشق رسول بنائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سچے عاشق رسول بن سکیں۔ بالکل جی، آمین۔
आए बाकी भी दोस्तों से भी पूछते हैं कि बाकी भी भाई यहाँ पर आए हैं, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र है। आप कहाँ से आए हैं मैं भाई? लाहौर से हूँ। अच्छा, आप लाहौर से ही हैं, और भाई भी आपके साथ ही आए हैं? जी, भाई भी हैं, ये भाई हैं हज़रत सुल्तान बाहू से। हज़रत सुल्तान। अच्छा माशाल्लाह, हज़रत सुल्तान बाहू सरकार के इलाके से आए हैं जी आप? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आपसे मिलके। तो आप भी यहाँ हाज़िरी देने के लिए आए हैं? जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो यही तो आप है। मुसलमान भाइयों को कोई पैगाम देना चाहेंगे दीन इस्लाम के हवाले से? जी यही कि जिस तरह इन्होंने मतलब जो एक अपना जो जज्बे का इजहार किया अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, तो हमें भी चाहिए कि अगर हम बस यही चाहेंगे कि इस तरह से अल्लाह पाक आप हमारे मुसलमान भाइयों के लिए पैगाम देना चाहेंगे? एक्चुअली हमारा जो चैनल कर रहे हैं, हमारा सिर्फ मकसद है कि जैसे ड्राइवन के हमारे जो भाई हैं वो तबलीग के लिए निकलते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोगों के पास जाएं और लोग अपने अपने नज़रियात से हमारे बाकी मुसलमान भाइयों को आगाह करें कि दीन इस्लाम के हवाले से तबलीग करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो जितनी कोशिश हो सके करनी चाहिए हम सब भाइयों को मिलकर। बेशक। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी यही है कि मुसलमान पैगाम भाई देना के चाहेंगे? आपस में इत्तेफाक रखें। जी जी ठीक है, अगर आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो दुश्मन आपको निस्बत महमूद कर देगा। जी, आपस में अपने फिरकों में ना बटे, आप एक होके एक इस्लाम है, एक दीन है, एक अल्लाह का रसूल है और एक ही अल्लाह है, वाहिद है। बेशक। तो आप यानी कि उसी के कलमा गो हैं, तो आप यानी एक बंदे बन के आप फिरकों में ना बस बटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारा दीन एक है, हमारा कुरान पाक एक है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस पे हम सब मुसलमान भाइयों का यकीन है। तो हमें आपस में मुत्तहिद रहना चाहिए, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, हमें तकसीम नहीं होना चाहिए। गाजी इल्मदीन साहब के मज़ार पर मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर आए दोस्तों से, मुसलमान भाइयों से पूछते हैं कि ये गाजी साहब के मज़ार पर इनको आने का क्यों शौक़ पैदा हुआ, और उनके बारे में थोड़ी सी हमें भी रोशनी डालें, ताकि हमारे बाकी जो मज़ीद मुसलमान भाई हैं उनके अंदर भी शौर पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या इसमें ग्रामी है? मेरा नाम हसन सुबहानी है जी। हसन सुबहानी साहब, माशाल्लाह। सुबहानी साहब कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। हाँ जी। तो गाजी साहब के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। तो गाजी साहब के बारे में आप यानी फिर इसका मतलब पहले से जानते होंगे? जी जानते हैं। तो हमें भी थोड़ा सा आगाह करेंगे ताकि दोस्तों को भी, हमारे बाकी भाइयों को भी आगाही मिल सके कि गाजी साहब के मज़ार पे हम लोग क्यों आते हैं। दरअसल मोहब्बत रसूल के सिवा हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। जी। सबसे पहले जो ईमान की सीढ़ी है वो मोहब्बत रसूल है। हम्म, ठीक है, तो गाजी साहब जो हैं ये भी आशिक रसूल हैं। इन्होंने अपनी जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खातिर कुर्बान की, माशाल्लाह। और जो हिंदू राजपाल था उसको कत्ल किया। जी जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी करता था उसको कत्ल किया, और आशिक रसूल की एक बहुत बुलंद दर्जे पे ये फायज़ हुए। तो उसी निस्बत से हमें भी शौक़ पैदा हुआ कि जो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिक रसूल हैं जी, जी। उनकी कब्र पर हाज़िरी दी जाए। बेशक बेशक, तो माशाल्लाह मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ यहाँ माशाल्लाह। पर। तो आप शेखुपुरा से स्पेशल आते हैं गाजी साहब के मज़ार पर हाज़िरी देने? शेखुपुरा में रहते हैं लेकिन लाहौर में जॉब है, अच्छा अच्छा। तो इधर से गुजरते हुए यहाँ से और ज़रूर लाहौर होके में क्या जाते करते हैं आप? हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करता पंजाब हूँ। यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। हसन सुबहानी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, लोगों को तालीम देने वाला हमारे पंजाब का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। तो बड़ी खुशी हुई इनसे मुलाकात करके, और इनकी बातें जो हैं वो हम बाकी मुसलमान भाइयों तक भी पहुँचाएँगे। और हमारा बेसिकली काम जो है, हमारा बेसिक मकसद यहाँ आने का कि लोगों को दीन से आगाही देना है।